나모ตัสสะ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. අරහතු 모든 번뇌를 완전히 여의시어 온갖 공양과 예경 받으시만 하며 삼마 삼부다사 사성제 진리를 비롯한 모든 법을 올바르게 스스로 깨달으신 따사 바가와도 그 존귀하신 부처님께 나무 절합니다. 담마째가 보아드나 속다. 에간 사마야 바가와 바라나시양 위하라디 이시 바다네 미가다예 바다라코 바가와 반자와기예 베쿠 아만데시 베메 베카웨 안다 파베지테 나나 세위다바 그다메데 여자야 까메수 까마수 칼리카누요고 히노 담모 보토제니고 아나리요 아나타 삼히도 여자야 아다 길라마타누요고 도코 아나리요 아나타 삼히도 예데코 베카웨 우보 안데 아누바가마 마지마 바이바다 तथागतेना अभिसमुदा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपासमाया अभिज्ञाया समोदाया निबनाया संवदति कदमाजा सा भिखवे मजिमा बदिबदा तथागतेना अभिसमुदा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपासमाया अभिज्ञाया समोदाया निबनाया संवदति अयमेव अरियो अथंगिको मगो सेयथिदं समाधिठि समासंकपो समावाचा समाकमंतो समाजीवो समावायामो समासति समासमाधि अयंखो सा भिखवे मजिमा बदिबदा तथागतेना अभिसमुदा चक्षु करणी ज्ञान करणी उपासमाया अभिज्ञाया समोदाया निबनाया संवदति इदंगो बना भिखवे दुःखं अरिया सज्जं जातिपि दुःखा चरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अभियेहि संभयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यंपेच्छन लभते तंपि दुःखं संखेतेन पंचुपादानखंदा दुःखा इदं बना भिखवे दुःख समुदयं अरिया सत्यं यायं तन्ना पुनः भविका नंदी रागा सागदा तदरा तदरा भिनंदिनी
စေယတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဣဒံခောပနဘေကဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจจံယောတသယေဝတနာယအစေသဝိရာဂនិရောဓောကြာကိုပฏิနိစ္စကိုမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောပနဘေကဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจจံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒါအရိယစัจจံအယမေဝအရိယောအထံဂိကောမကောစေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါจาသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာជីဝောသမ္မာဝါယာမောသမ္မာစတိသမ္မာသမာဓိဣဒံဒုက္ခအရိယစัจจံတိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခအရိယစัจจံပရိညေယံတိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခအရိယစัจจံပရိညာတံတိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယံအရိယစัจจံတိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံအရိယစัจจံပါဒဗန္တိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံအရိယစัจจံပဟိနန္တိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဣဒံဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจจံတိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจจံသัจฉิကာတဗန္တိမေဘိကဝေဩဘေအနမေစုတေစုဓမ္မေစုသက္ခောဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံဃောပဏိတံ
Dukkha Nirodha Ariya Satcham Sachi Katanti Me Bhikkhave Ubhayanana Sute Su Dhamme Su Chakho Udabadi Jnana Udabadi Panya Udabadi Vijja Udabadi Aloko Udabadi Idam Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satyanti Me Bhikkhave Ubhayanana Sute Su Dhamme Su Chakho Udabadi Jnana Udabadi Panya Udabadi Vijja Udabadi Aloko Udabadi Tangho Banida Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satcham Bhaveda Bandi Me Bhikkhave Ubhayanana Sute Su Dhamme Su Chakho Udabadi Jnana Udabadi Panya Udabadi Vijja Udabadi Aloko Udabadi Tangho Banida Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satcham Bhavidandi Me Bhikkhave Ubhayanana Sute Su Dhamme Su Chakho Udabadi Jnana Udabadi Panya Udabadi Vijja Udabadi Aloko Udabadi Yawa Kiwanja Me Bhikkhave Ime Su Chatu Su Ariya Satche Su Evanti Parivadan Dwadasakaram Yatha Buddham Jnana Dasana Na Sui Sodan Ahosi Deva Davam Bhikkhave Sa Devake Loke Sa Marake Sa Brahmake Sa Samana Brahmaniya Bhajaya Sa Deva Manusaya Anuttara Sama Sambodhi Abhisambodhoti Pachanyase Yadoja Kho Me Bhikkhave Ime Su Chatu Su Ariya Satche Su Evanti Parivadan Dwadasakaram Yatha Buddham Jnana Dasana Sui Sodan Ahosi Atham Bhikkhave Sa Devake Loke Sa Marake Sa Brahmake Sa Samana Brahmaniya Bhajaya Sa Deva Manusaya Anuttara Sama Sambodhi Abhisambodhoti Pachanyase Yadoja Jnananja Paname Dasana Udabadi Akopa Me Vimodhi Ayamanti Majati Nati Dhani Puna Bhavati Idam Vaja Bhagava Adamana Panjavakiya Bhikkhu Bhagavato Bhasidam Abhinandonti Ima Samein Japana Vyakarana Samein Panyamane Ayasanato Kundanyasa Virajan Vidamalan Tamajako Udabadi Yangenji Samudaya Dhamma Sabanda Nirodha Dhammanti Vadide Japana Bhagavata Dhammajake Bhuma Deva Sada Manusa Veso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Padane Migadaye Anudaran Dhammachakam Pavatitam Abadi Vadiya
Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Umanan Devanan Sadhan Sudawa Jadu Maharajika Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Jadu Maharaji Kanan Devanan Sadhan Sudawa Dusi Tavadensa Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Tavadensanan Devanan Sadhan Sudawa Yama Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Yamanan Devanan Sadhan Sudawa Dusida Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Dusidanan Devanan Sadhan Sudawa Nimanaradi Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Nimanaradinan Devanan Sadhan Sudawa Paranimida Vasavati Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa Devena wa Marina wa Brahmuna wa Kena Jiva Loka Samindi Paranimida Vasavatinan Devanan Sadhan Sudawa Paramakayika Deva Sada Manusa Viso Edam Bhagavata Varanasiya Isi Badane Migadaye Anudaran Dhammajakam Pavadidam Abadi Vadiyam Samanina wa Brahmanina wa
Devenawa Marinawa Brahmunawa Kena Jiva Loka Samedi Idiha Dena Khanena Dena Muodena Yava Brahma Loka Sado Abhugachi Ayanja Dasasasi Loka Dadu Sangambi Sambagambi Sambavedi Abama Noja Ularo Obaso Loke Patura Hosi Adegama Dewana Dewanubawandi Adago Bagawa Ima Udana Udane Si Anyasi Wada Bo Kundanyo Anyasi Wada Bo Kundanyo Di Idida Ayasamado Kundanyasa Anyasi Kundanyo Dewa Nama Hositi Dhamma Chakka Pavatana Sutta Nithidan Sadhu 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 난간에 뒤에 문 조금 닫아면 좋을 것 같아. 바람이 들어오는 것 같아. 사성제를 공부하고 있는데 어디? 마가사자. 이단 거바나 베카웨 독한니로다 가미니 바디바다 아리야 사짱 아야메와 아리요 아탕기고 마고 세야티단 사마데이티 사마상가보 사마와자 사마가만토 사마아지오 사마와야모 사마사티 사마사마디 이 8정도를 공부하고 있는데 그 8정도의 발음견해 사마데이티를 우리 공부해왔던 것이 지난번에 이 사마데이티를 우리가 이 기본 사마데이티에서 위파사나 사마데이티 이야기를 했어요. 기본 사마데이티는 까마사카타 사마데이티, 업과 과부, 원인 결과 그런 거를 기본적으로 아는 발음견해들이 우리 삶에 되게 중요하죠. 그래서 이 기본 사마데이티만 돼도 우리는 사학초를 피할 수 있을 거예요. 사학초를 피할 수 있고 항상 선처에 태어날 수 있는 선업 공덕이 될 수 있어요. 이 업과 과부, 선업, 무선업 알고 이 선업을 하고 비선업을 피하기만 해도 우리는 이 사학초를 피할 수 있겠으나 윤회에 벗어나는 길은 아니다. 윤회에 벗어나려면 우리는 위파사나 사마데이티까지 가야 돼. 위파사나 사마데이티 갈 때는 이 지난번에 했던 그 이야기죠. 위파사나 사마데이티에서 우리가 이 깨달아 할 때는 윤회에서 벗어날 수 있다. 그 사마데이티의 차이가 이 까마스카다 사마데이티 정도로는 우리가 이 크게 발릴 수 없는 거죠. 그거는 우리가 더 위에 일을 할 수 있게끔 바탕이 되지만 그것만으로는 안 되고 무조건 수행해야 돼요. 그 위파사나 수행을 해서 우리가 위파사나 지혜를 얻게 되는 것이 위파사나 사마데이티. 위파사나 사마데이티는 이야기했어요. 깨닫기 직전까지 상가르파카까지가 위파사나 사마데이티예요. 그 상가르파카에서 넘어가서 그때부 넘어가서 메가팔라 거의 되는 메가팔라 사마데이티 그는 깨달음의 이야기가 됐어요. 메가 깨닫고 팔라 깨닫고 나서 과가 생겨났고 그 다음에 빠져가나 사마데이티. 그래서 바른견의 이야기는 그 정도
하는 걸 하고 조금 더 하자면 그 메가팔라 이야기해야 되는데 그 메가팔라는 다 알다시피 깨달음의 단계이니까 간단하게 말하자면 깨달았다라는 것이 뭐냐? 깨달았다는 것이 수다원의 도, 사다함의 도, 아나함의 도, 아라함의 도, 그 네 가지 도 중에 우리가 순서대로 깨닫는 거 말하는. 그래서 그 도 순간이 메가 사마디티고 도를 바로 넘어가면 팔라 사마디티를 말하는. 그래서 도와 과는 마음인데 그 도와 과 마음에 있는 지혜를 갖고 말하는 거. 사실은 소다바티 메가 냐나가 핵심이. 소다바티 메가 냐나가 이 메가 사마디티. 소다바티 팔라 냐나이라는 지혜가 팔라 사마디티가 되는 거죠. 그 사마디티라는 바른 견해를 말할 때 그 수준의 깨달음의 수준의 바른 견해는 그 해타루 아는 수준이죠. 해타루 아는 수준. 그래서 이 해탈이라는 것이 흔히 우리가 모든 종교에 말하고 있는 그 목표이기도 하죠. 어떤 종교이건 목표는 그렇게 말하는 거예요. 다 행복하고, 다 고통 없고, 다 좋은 거. 그런 거 말할 때는 그 말의 내용의 사실이라면 해탈밖에 없는 거예요. 진짜 고통 없는 것이 해탈밖에 없어. 그런데 그 해탈을 사실대로 모르고 가르치는 것이 대부분이죠. 그래서 메가스마데티는 그런 사실 해탈을 알 수 있는 걸로 알아야 되죠. 진짜 해탈을. 그래서 진짜 고통에 벗어나는 거 아닌데 생로병사이라는 고통에서 벗어나지 못하는데 그거를 그 해탈같이 이야기하고 있는 거하고 이 메가사마데이티로 아는 해탈은 차원이 완전 다르다. 그래서 그 메가사마데이티로 아는 해탈이 사실이기 때문에 되게 중요한 거죠. 그것이 최초로 부처님이 깨달으셨고 그 부처님이 그 진정한 해탈을 알았기 때문에 우리한테 지금처럼 알려줄 수 있는 거죠. 만약에 최초에 그런 아는 자가 없었으면은 지금까지 우리를 모르고 헤매하고 있겠죠. 막연하게 우리가 해탈은 누구나 원할 거예요. 막연하게 해탈을 단어로 말 안 해도 뭔가 우리가 겪고 있는 모든 고통에서 벗어나는 뭔가 낙원이나 천국이나 뭐 하나님의 천국이든 알라신의 천국이건 뭐 힌두교의 천국이건 뭔가 어떤 천국은 우리 모든 중생들이 원하고 있을 거예요. 그래서 공통적으로 우리 모두가 이 고통에 벗어나는 걸 원하고 있는데 그 독하니로다이라는 고통의 소멸이라는 거를 제대로 아는 사람이 없는 거예요, 세상에. 그 제대로 알 수 있는 지혜는 뭐예요? 그 깨달음밖에 없는 거예요. 그래서 메가사마데이티로 말해요. 그 메가이라는 도로 아는 바른 견해가 도지혜라는 바른 견해가 뭐로 아냐? 아리야 위모티 해보세요. 아리야 위모티. 아리야 위모티. 아리야 위모티라는 것이 성인들이 벗어남, 성인들이 해방, 성인들이 자유 이런 의미죠. 그러니까 자유이라는 단어가 사실은 엄청 범위가 엄청 넓을 거예요. 어떻게 해석하느냐 따라 다르겠죠. 그들이 그 전치적으로 자유민주주의 이런 거 쓰잖아요. 자유. 이런 저런적으로 자유라는 우리가 단어를 많이 쓰는데 저도 한국말 하니까 어쩔 수 없이 자유라는 단어를 말하는 거죠. 근데 이 부처님의 원어로는 위모띠라는 것이 그 의미가 있어요. 그래서 여기서는 자유가
어떻게 자유를, 어떤 자유를 말하고 싶은 거냐? 어떤 자유를 부처님께서 말하는 자유하고 우리가 뭐 전지적으로 말하는 자유주의 뭐 이런 거하고 우리가 흔히 말하고 있는 자유하고 똑같이 수는 없어요. 그래서 단어는 똑같이 쓰지만 해석은 완전히 다른 해석이기 때문에 다른 내용 갖고 있기 때문에 우리가 그걸 확실하게 이해해야 돼요. 이 사마데디 바른견해의 메가 사마데디라는 도의 지혜, 팔라사마데디라는 과의 지혜가 알고 있는 자유가 뭐냐? 그래서 일반적으로 우리가 자유라는 것이 가치 있는 거는 다 알고 있죠. 자유가 좋다는 다 알고 있어요. 예를 들면 직장인들이 직장 다니면 어떻게 생각해요? 자유롭지 않아. 왜? 시간적으로 출퇴근 시간이잖아요. 그러면 이 시간에 자기가 일어나고 싶지 않아도 일어나야 되고 뭐 하고 싶지 않아도 해야 되고 또 무조건 그 시간에 맞춰서 그 출근해야 되고. 그러니까 요즘 시대를 그 자유 시간으로 출퇴근하는 회사라면 진짜 좋다 이렇게 생각하죠. 집에서 일해도 되고 가고 싶으면 가고 안 가도 되고 월급은 제대로 나오고 그럼 얼마나 좋아. 그런 자유 하나죠. 시간적으로 자유되고 또 그 국경의 자유를 생각해보고 이국에서 이 나라에 저 나라 갈 때로 이 나라에 저 나라 못 가는 것 자체에 자유가 없다고 생각할 수 있죠. 이 세계 하나라면 다 자유롭게 왔다 갔다 할 수 있다. 그래 자유가 좋다고 생각할 수 있고 또 우리가 그 태어나서 부모 밑에 있었다가 처음에는 부모 밑에 있는 거 얼마나 편해. 먹고 싶으면 먹여주고 옷도 입혀주고 추우면 따뜻하게 해주고 다 해주니까 좋은 다음에 조금 나이가 들으면 어떻게 돼? 말 듣기 싫어 부모한테. 내가 만들어 내가 놀고 싶으면 놀고 자고 싶으면 자고 가고 싶으면 가고 간섭하는 거 싫어. 무슨 뜻이야? 부모 밑에서 내가 자유롭고 싶다. 그래서 그 요즘에 한국은 마찬가지지만 그 서양에서 처음에 그런 걸 시작하는 거잖아요. 18세만 돼도 법적으로 그 성인이라고 인정하는 날부터 집에서 나가서 자기 마음대로 돈 벌고 사는 거 되게 좋다고 생각했죠. 젊은 사람. 나쁘다 좋다는 할 수 없지만 일단은 자유의 이야기하고 싶습니다. 모든 우리가 자유를 원하고 있는 것이 우리의 본능적으로 자유를 원하고 있는 것이 보여지고 있어요. 어느 정도까지 내가 어떤 사람 밑에 그 영향을 받고 있는 것이 부모조차로 우리는 편하지 않는 언제가는 그 독립하고 싶고 그 독립의 단계들이 계속 생각해보고 어릴 때를 내가 밥을 먹을지 모를 때는 어머니가 다 해줬죠. 근데 어머니가 죽을 때까지 밥을 먹이 위해서 입 안에 넣어지지 않고 내가 다음에 직접 먹는 것이 오히려 편한 거죠. 내가 걸을 수 없을 때는 어머니, 아버지가 나를 안고 업고 가겠죠. 내가 죽을 때까지 업고 갈 수는 없잖아. 그러면 내가 내 팔로 내 다리로 걸어야 돼. 그만큼 자유가 좋고 자유 위해서 우리가 해야 하는 거 있어요. 자유를 얻으려면 우리가 해야 하는 거죠. 내가 내 팔에 내 다리에 서려면은 애기들이 서려고 얼마나 노력해요. 처음에는 그 앞뒤로 그걸 하다가 다음에는 앉았다가 다음에 자기 두 다리로 서려고 사사 독립하고 있는 과정들이 보면 또 한 나라가 한 나라를 지배하고 있을 때 한국에서는 일제 일본 식민지 때문에 마의 영구 시민 이런 식민지 생각할 때 나라에서 독립 운동가들이 많이 나왔잖아요. 다른 사람이 우리나라를 지배하고 있다라는 것이 얼마나 그 사람들이 싫어하고 그 독립하고 싶은지 다 자유의 가치가 얼마나 높은지 다 보여지고 있어요. 근데 여기서 자유는 뭐냐? 윤회에서 자유를 말. 제일 큰 자유가 윤회의 자유. 우리는 이 어느 나라에서 어느 나라가 시민지가 되고 있다보다 그보다 더 제일 큰 거는 모든 사람들이 모든 중생들이 번뇌의 지배를 당하고 있다. 번뇌의 지배 당하고 있는 것 자체가 제일 자유롭지 못하는 거. 그러면 욕심이 우리를 지배하고 있기 때문에 안 좋은 일을 우리가 하게 되는 거.
왜냐면 그 번뇌를 내가 이기지 못할 때 번뇌가 시키면 해야 돼. 내가 번뇌의 노예로 돼 있다 이 뜻이. 번뇌한테 내가 꼼짝 못하고 있어. 자유로워지면 나는 그 고통이 없겠지요. 근데 자유롭지 못하는 한 나는 끌어가게 돼 있는 거예요. 그래서 지배자는 번뇌. 우리가 이 갇혀 있는 공간은 윤회 31천이. 또 그거도 그 31천을 또 줄여서 말하면 오온이에요. 오온에 갇혀 있는 거예요. 오온에서 갇혀 있고 번뇌에서 지배를 당하고 있고. 우리가 이 어린이 때부터 이 자유를 추구하고 있는데 중생을 볼 때는 범부가 아직 어린이죠. 범부가 어린이라서 자유를 원하는데 진짜 자유를 모르면 어떻게 돼요? 계속 고생하게 돼요. 그러면 부모한테 독립하고 싶어서 나가는데 또 다른 데 가서 그 집에 당하고 있는 사람이 있어요. 그다음에 그 집에 나가는 애들이 뭐라 하나? 길에서 사는 애들이잖아요. 네? 그 애들이 뭐라 하니? 청소년은 뭐라 하니? 네? 비행청소년 단어가 있는 처리 그 단어가 있기는 있었는데 그런 애들을 자기들끼리 지배하면서 다른 애를 일을 시켜 돈 벌게 일 시키고 그래도 자기가 집에는 안 가. 그 친구들이랑 사는 거를 자기가 원해서 사는 거지. 그냥 또 당하는 거죠. 그래서 이 종교로 그런 거예요. 그러니까 범불로서는 알게 모르게 자유를 원할 거예요. 그 자유를 찾았다가 자유라는 것이 그때는 종교적인 자유는 그 낙원이나 천국이나 이런 거죠. 그런 걸 하기 위해서 또 다른 데도 우리가 지배당하는 같이 되는 거죠. 하고 싶은 말은 뭐냐? 진정한 자유를 모른다. 진정한 자유를 모르기 때문에 우리는 나름대로 이런 이런 자유 저런 자유를 찾았다가 또 거기서 갇히고 저기서 갇히고 저기서 갇히고 계속 그 미로에 들어가는 사람 같이 계속 헤매하고 있는 거예요. 부모한테 독립해서 남편한테 가서 부인한테 가서 거기서 또 갇혀 있어 거죠. 또 돈에서 자유롭고 싶어서 돈을 나쁘게 벌었다가 또 오히려 더 힘드는 사람들이 있고 유명세 때문에 권력 때문에 자유를 가지는 걸 우리가 좋아하는 거는 말로 본성 못해서 그러지 우리가 그런 자유를 진짜 좋아해. 그래서 돈보다 권력보다 유명세보다 사람보다 자유로운 것이 제일 좋다 하는 사람들이 차차차 알게 돼. 자유롭기 위해서 돈을 내놓을 수 있다. 사람을 내놓을 수 있다. 유명세를 내놓을 수 있다. 권력도 내놓을 수 있다. 이런 때가 올 때도 있어요. 그런데 진정한 자유를 모르기 때문에 이에서 벗어나면 비에 갇혀 있다가 비에서 벗어나면 시에 갇혀 이런 식이. 그래서 메가사마데티라는 팔라사마데티라는 도와 과의 바른 견해는 그렇게 중요한 거. 그 진정한 자유를 알고 있어요. 오온에서 벗어나는 거. 오온에서 자유로워지는 거. 번뇌에서 벗어나는 거. 번뇌에서 자유로워지는 거. 얼마나 행복하고 얼마나 자유로운지. 걸림 없다. 미련 없다. 그러면 무서운 거 없다. 걱정 근심 없다. 이런 뜻들이 다 나오는 거예요. 이해하기는 어려워. 그 자유를 우리가 이해해야 그런 말들이 이해하는 거예요. 저는 우리를 어릴 때는 그 승가의 이야기들이 하면은 그냥 뭔가 이렇게 하늘에서 그 쌍을 받아는 사람 같이 생각하는 그런 의미가 아니라 그 번뇌에서 자유로워지기 때문에 번뇌에 있는 사람이 무섭지 번뇌 없는 사람이 무섭지 않아요. 번뇌가 있어서 내가 그렇게 될까봐 내가 어떻게 될까봐 나이라는 아산을 갖고 그 나가 어떻게 될까봐 무서운 거잖아요. 그런 나를 없는 사람은 무서울 게 없는 거예요. 죽음 주사를 안 무서워. 그렇게 되는 것이 아속단 위르산 희만 이다민가라 못담 이것이 그 길상경에서 부처님 말한 길상경은 우리나라에
애기들이 제일 가르치는 거고, 처음 가르치는 거지. 길상경, 축복경로, 망갈라 솔다. 38가지 망갈라, 38가지 길상을 거기서 끝에 부분에 그 이야기가 나와. 아소강 위라장 케만 이다 망갈라 모두만. 아소가 아라한이 되면 아소가 걱정 근심 없다. 그러면 아라한이 되면 걱정 근심 없구나. 아, 좋다. 근데 왜 걱정 근심 없는지 몰라. 그냥 아라한이 되면은 갑자기 그렇게 뭔가 부처님이 상이 주는 같이 우리는 그래 어릴 때 그래 잘 모를 때 그렇게 생각했어요. 왜 아소가 되나? 아소가 걱정이 없다. 번뇌가 없으니까 무슨 걱정이 있겠어요? 내가 뭐 먹을까봐, 내가 어떻게 돼, 내가 죽어서 내가 다칠까봐 이거 걱정할 게 없는 거. 또 액차 집착이 없으니까 내 남편이, 내 부인이, 내 아들이, 내 자식이, 내 나라가 뭐 이런 거 없는 거. 그렇다고 그 사람이 그 기계처럼 되나 그런 거 아니에요. 자애로는 다 사랑하는데 액차 집착으로 사랑하는 거 아니기 때문에 마음속에 걱정, 근심이 없다는 말. 아소간 위라자라는 것이 먼지 같은 거 말하는 때 같은 거. 위라자라는 것이 먼지가 없다는 것이 마음의 번뇌가 없다는 말. 아소간 위라자. 케만은 평화롭다. 항상 마음이 평화로워, 평온해. 그런 거지 어떻게 공짜로 되겠어요? 그것이 우리 지금 공부하고 있는 팔정도로 기본도로 제대로 닦고 앞서도라는 위파사나 수행 열심히 하고 그렇게 함으로써 번뇌를 이겨내서 번뇌하고 싸워서 번뇌를 이기내는 거예요. 번뇌를 이길 때 더 이상 걱정 없어. 근심 없어. 마음에 때무는 거 없어. 번뇌가 없어. 그러니까 케만 이단 맹갈라 모담 이것이 망갈라 오담 최고의 망갈라 길상이다. 아니면 아주 고귀한 좋은 월등한 길상이다. 그래서 메가사마데티 플라사마데티로 그렇게 이해하면 돼. 그렇게 진정한 해타루 해보세요. 리야 위모디. 그 위모디 나는 자유로워졌다. 나는 자유다. 나는 다 어떻게 깨달은 자다로 말하는 것이 그냥 소리친다고 깨달은 게 아니라 진짜 번뇌에서 자유로워야 돼. 번뇌에서 자유로워하면은 다 그렇게 돼야 돼. 아소강 위례장 키만 항상 평화롭고 걱정 근심 없고 번뇌 없고. 근데 이 부처님이 깨닫기 전에는 아는 사람이 없어. 진정한 자유를 몰라. 그러니까 나름대로 하는 자유들이 이야기하고 있고 그리고 막연하게 자유를 찾고 있고 그런데 자유롭지 못하고 계속 아까 말한 것처럼 부모한테 나왔다가 그 배우자한테 걸리고 또 배우자가 걸리다가 또 자식한테 또 걸리고 또 이제 자식에서 손자 손녀에 걸리고 이런 식으로 계속 우리는 갇혀 있는 거예요. 나라에 갇히고 어디서 갇히고 돈에 갇히고 권력에 갇히고 사람에 갇히고 이런 식으로 자유가 없어. 그래서 항상 갑갑하고 삶이 속 시원하게 살 수 없어. 왜? 항상 갇혀 있으니까. 그래서 보이지 않는 교류소가 항상 있는 거예요. 교류소가 조금 넓어졌다가 작아졌다가 이런 차이지 항상 교류소 안에서는. 그래서 사람이 속 시원하게 살아볼 수 없어. 근데 이 자유이라는 이 진정한 자유를 부처님이 아시고 지금처럼 알아줄 수 있는 것이 메가 사마데티, 팔라 사마데티가 있어야 가능한 거. 그래서 부처님부터 시작해서 지금까지 우리는 이 부처님 가르친 속에 이 진정한 자유가 있는 거죠. 그것이 종교가 아니에요. 이 진리를 말하고 모든 중생이 사실은 자유를 원하고 있는데 자기들이 정확히 모르는 거죠. 내가 뭘 원하는지를 몰라 사람들이. 그래서 그 자유가 또 행복이에요. 왜? 자유롭지 못하면 행복하지 못해. 그러니까 독립운동가들이 하는 말이 그런 말을 하고 있는 거예요. 미얀마에서도 그 독립운동가들이 쓰는 글 중에 하나가 뭐냐.
나라가 독립될 때 회양해 주세요. 그 전에는 회양하지 말아요. 자기는 그 악처에 살아도 좋다. 이런 거죠. 그 한국말로 치면은 그 우리나라 독립되기 전에는 나한테 제사 지내지 마세요. 이런 말이에요. 내 제사를 지내지 마. 이런 거. 독립운동가도 그런 말을 했다. 큰 만큼 이렇게 그 자유를 우리가 원하고 자유 위해서는 목숨까지 걸고 얼마나 안타까워요. 만약에 제대로 된 자유를 모르고 목숨을 걸고 있으면. 그래서 우리가 종교를 잘못 따라가게 되면은 얻을 수 없는 자유 위해서 내가 갖다 바치는 것도 같이. 내 시간, 내 지혜, 내 모든 것을 내가 거기서 바쳐서 그 천국이나 낙원이나 파라다이스나 거기 내가 갈 수 있다. 나는 자유로워질 거야. 나는 고통에서 벗어날 거야. 이렇게 믿고 내가 신자로서 하리를 타하고 있는데 그 자유가 마치 진정한 자유가 아니면 얼마나 손해보는지. 그것도 한 생을 끝나는 거 아니라 사견이라는 것이 굳어져서 다음 생까지도 그렇게 돼 있을 거고. 그래서 리야 사마디티라는 메가 사마디티, 팔라 사마디티가 얼마나 중요하고 모든 중생들한테 이 최고의 선물이지. 부처님이 오셔서 리야 위모티라는 이 성인들의 자유라는 거를 알고 우리한테 알려주는 것이 얼마나 대단한 일인지 우리가 생각해 보아. 그래서 메가 사마디티와 팔라 사마디티가 똑같은 맥락인데 어떤 차이냐면 메가는 한 번밖에 없는 거예요. 수다원은 내가 2번 깨달았다 이런 거 될 수 없다 이런 거. 수다원은 딱 한 번이에요. 또 다시 깨달았다면 사다한 되는 거예요. 사다한 2번 할 수 없어요. 사다한 되고 나서도 또 한 번 깨달았다면 안 되는 거지. 사다한 2번 못 해요. 메가이라는 마음은 딱 2번 있을 수 없는 일이 딱 한 번이에요. 근데 팔라는 얼마든지 될 수 있어. 근데 팔라가 2가지. 깨닫고 나서 바로 되는 과가 있고 그 이후에 반복하는 과가 있고. 그래서 그 다음에 바로 생기는 과는 2-3번밖에 없어요. 수다wan 도를 깨달았다 하면은 수다wan 도 다음에 무조건 과가 일어나요. 그거는 원인 결과예요. 우리 법의 공덕에 말하는 아까리고 시차 없이 선업을 했어요. 그 선업의 과보는 언제 나타나는지 몰라. 다른 선업의 과보들은 지금 우리가 열심히 공부하고 있어요. 이거는 선업이에요. 이 선업의 과보는 내가 언제 받겠냐 그건 알 수 없어요. 이 업이 줄 수 있는 여러 가지 조건들이 맞출 때 나타나는 거. 내가 보시하는 공덕, 계율지키는 공덕, 그런 공덕들은 선업을 다 됐지만 그 선업이 익어서 언제 어떻게 줄지는 정확히 모르는데 도이라는 선업, 도가 선업이잖아요. 실세간의 선업. 도이라는 선업의 과보는 과. 그거는 바로 시차 없이. 그래서 앞에 도가 깨달으면 바로 뒤에 과가 따라오는 거예요. 그걸 아갈리고. 그래서 법 공덕 읽어볼 때 그렇게 얘기하죠. 아갈리고. 여기까지 도는 시차 없이 그 결과에 4가지 과를 주시기에 아갈리고입니다. 그러니까 시차 없는 공덕입니다. 그만큼 강력한 선업이다. 그래 그 도를 선업으로 해서 그 선업인 도의 결과를 받았다는 거지. 내가 선업의 과보를 받았다면 좋은 거를 받아야 되죠. 그 뭐를 받았어요? 해탈을 다시 볼 수 있다 이런 거예요. 해탈이란 건 무슨 뜻이에요? 모든 고통이 소멸되는 거예요. 근데 도의 상태는 딱 마음의 한 찰나예요. 도의 한 찰나를 보는데 한 찰나라는 것이 우리의 생각으로는 상상 못하는 정도로 빠른 순간이에요. 근데 도가 아주 강력한 지혜이기 때문에 아주 짧고 빠른 순간이지만 확실하게 해탈은 알았던 거예요. 근데 그 순간에 번뇌로 없어지는 거예요. 수다원의 도이라면은 사견과 의심이 없어졌어요.
아예 불법성에 대한 의심이 싹 사라지고, 그리고 선업, 부선업에 대한 업과 과부에 대한 뭐 이런 그 견해, 악영에 대한 그런 사견들이 아예 없어졌어요. 진짜 잘 할 수 있는 거 없구나, 이런 거에 대한은 아예 없어지고. 그 동시에 해탈을 봤어요. 근데 한 찰나만 봤다는 거죠. 얼마나 아쉬운 일이에요. 근데 그 배로 더 바른 거죠. 한 찰나를 봤던 걸 바로 후에 과보로서 과마음으로 두세 번 또 보는 거예요. 근데 그때는 무슨 차이가 있냐? 도때는 조금 바빠요. 번뇌를 죽이는 일하고 해탈을 보는 일을 동시에 해요. 번뇌는 없어지고 해탈은 보이고 이런 거예요. 근데 과대는 뭐가 달라졌냐면은 번뇌를 없애야 하는 일이 없어요. 번뇌를 없앨 수 없어요. 도의 일이지 과가 할 수 없어요. 과는 과보예요. 그래서 도는 번뇌를 제거하는 일과 이 번뇌의 소멸이라는, 무지정신의 소멸이라는 해탈을 도달하는 일을 동시에 한다 하면은 과는 한 가지만 해요. 그냥 해탈을 누리는 거예요. 자유, 완벽한 자유라는 무지정신에 소멸되고 있는 상태, 제일 평화로운 상태를 다시 한 번 누리고, 두 번 누리고, 세 번 누리고, 이런 식으로 누릴 수 있는 것이 바로 혜택을 받는 거예요. 그래서 도는 원인이고 과는 결과인데, 쉽게 말하면 상을 받게 되는 거죠. 했던 일 따라 상을 받는 거예요. 그러니까 도대는 예를 들면 현직에 일하고 있는 사람 같이 일을 하면서 월급을 받는 거예요. 근데 퇴직해서 일 안 하는데 퇴직금으로 사는 가치, 펜션으로 사는 가치. 근데 우리 세속에는 어떻게 돼? 내가 퇴직하니까 월급이 작아져. 월급이 작아져. 내가 현직에 있을 때는 2배 받아면 그 반 정도 받아주면 조금 섭섭하는데 도의 결과는 똑같아. 도로 내가 번뇌를 제거하면서 해탈을 볼 때로 해탈을 봤다면은 내가 과를 볼 때로 해탈을 똑같이 보는 거예요. 그래서 더 큰 거지. 그 대신에 일할 게는 없어. 도처럼 이 번뇌를 제거해야 하는 일 없이 그냥 편안하게 해탈을 누리는 거예요. 그래서 이 과가 좋은 거죠. 그는 그 메가위티 안에 있는 거예요. 메가위티. 메가이라는 도의 깨달음의 과정 속에 같이 있는 거예요. 한 마음 과정 속에 도와 과가 같이 있는 거예요. 그때는 2-3번밖에 안 돼요. 도로 한 번 보고 과로 2-3번 또 보고 그 다음에 빠져가나. 빠져가나가 반주. 앞에 도지혜가 제거했던 번뇌를 이 번뇌가 없어지네로 다시 알게 되거나, 아니면은 없어지는 번뇌보다 나머지는 번뇌, 이런 번뇌들이 아직 남아있네, 이렇게 알거나, 아니면 아까 봤던 해탈을 해탈을 봤네. 해탈을 봤네 말로 그렇게 표현하지만 그 해탈의 느낌을 다시 기억하는 거 말이에요. 그런 상태를 빠져가나. 거기까지 해야 마음의 패턴이 끝나는 거예요. 그 도와 과로 말하지만 처음 깨달을 때는 도와 과가 한 마음 과정 속에 있는 걸 알아야 돼. 그러면 깨달았다 하면서 마음 과정이 딱 잘라지는 거 아니라 깨닫고 나서 뒤에 과가 일어나. 과가 일어나서 잘라지는 거 아니라 과 위에도 빠져가 하나가 일어나. 그 다음에 보완가가 일어나서 그 깨달음의 과정이 끝나는 거야. 깨달음의 과정이 끝나면 어떻게 돼? 다시 위파스나 지혜가 다시 일어나는 거야. 그냥 무지정신을 아는 거 다시 되는 거야. 그래서 그 생사를 아는 지혜, 일반 지혜가 다시 일어나는 거야. 그때는 그냥 육계 마음에. 그렇게 다시 위파스나 된다로 치고 수다원 됐어요. 수다원 도 한 번, 수다원의 과 2-3번, 그 다음에 반주 마음, 그 다음에 보완가, 그 다음에 그 마음 과정 끝났어요. 끝났으면은
그 사람이 수다원이 되는데도 그 수다원 그 두 마음의 과정이 이어갈 수 없어요. 마음 과정이라는 것이 한 번 씹으면 끝나는 거예요. 중간에 보안과 학교 들어가. 그 들어가면서 다시 위파스나에 들어가서 힘이 차면 다시 그 자리에 다시 오는 거예요. 쉽게 말하면 상가르비까지 다시 오는 거예요. 상가르비까지 다시 오니까 내가 힘이 되게 좋아서 다시 도가 일어나면 사다함이 돼야 되는데 힘이 안 되면은 원래 들어갔던 수다원 자리에 들어가면 그때부터 수다원의 과선정이 되는 거예요. 그때는 도가 안 일어나지. 그냥 과만 다시 일어나는 거예요. 그때는 과가 많이 반복할 수 있어. 1시간은 될 수 있고 2시간은 될 수 있고 3시간은 될 수 있고. 두 번째부터 그때는 도가 없어. 그냥 과만 있는 거예요. 그때는 계속 갈 수 있어요. 과선정이. 보안가가 끼지 않는 거예요. 보안가 끼지 않고 과선정은 1시간, 2시간 이렇게. 그러면 무슨 소리지? 1시간 내내 해탈만 하는 거예요. 다른 마음이 안 들어오는 거예요. 보는 마음, 듣는 마음, 냄새 맡는 마음, 맛 보는 마음. 그러니까 일반 선정하고 똑같아요. 일반 선정은 니메이다를 보고 있고 과선정은 해탈을 보고 있고. 그러니까 대상을 다른 거지 선정이라는 거는 다른 대상을 바꾸지 않는 거예요. 그거는 두 번째, 세 번째, 네 번째 이런 데 가능한 거지. 첫 번째는 불가능. 첫 번째는 그거는 도 과정이 도를 깨닫고 과는 두세 번밖에 없어. 그 다음에 반조, 그 다음에 그 끝나는. 그때 한 번은 끝나게 돼 있어. 끝난 다음에 다시 반복하는 거로 과선정을 말해. 그래서 메가 위티로 말할 때는 무조건 팔라이라는 과가 따라 붙어 있다를 알아야 돼. 메가 위티로 말해. 그렇죠. 그는 사랑이 될 때까지 그렇게 되어 있는 거죠. 사랑이 될 때까지 과선정을. 그래서 그 과선정을 계속 하고 있다가 자기가 그 사랑함이 돼야 되겠다라는 마음 먹게 되고 있구나. 네. 이 수행의 탄력이 생기면서 이 자연스럽게 사랑으로 넘어가는 사람이 있고 일부러 마음 먹고 훈련해서 넘어가는 사람이 있고 습관적으로 자꾸 똑같은 과에 들어가고 있는데 진짜 내가 벗어나겠다 그렇게 인위적으로 할 때도 있고 인위적으로 할 때는 들어갈 때마다 결정을 하는 거. 이제 그 쉽게 말하면은 그 애정을 끝나는 가치, 정리하는 가치. 이제 똑같은 그거를 내려놓고 이 수다원의 과선정에 들어가서 편하게 이렇게 해탈을 보고 있는 거를 누리지 않겠다. 또 앞으로 더 가겠다. 이런 마음을 정리하는. 아니면 습관적으로 편하다 보니까 그 수다원 과에 들어가고 있으면 과선정에 들어가 있으면 해탈을 보고 있으니까. 해탈을 보고 있으면 그만큼은 행복한 거죠. 그래서 습관적으로 똑같은 과에 반복하고 있으면은 그 일부러 마음을 정리하면서 비파사나를 해요. 그런 데는 사다한 더 높은 도로 가게 된다. 그거는 무조건 해야 하는 거 아니에요. 그냥 내 마음에 추구하는 바지. 어떤 사람은 수다원 정도만 마음이 정해 있기 때문에 그렇게 되는 거예요. 위사가 아나타빈디가는 자기가 그렇게 정해놓는, 자기가 그렇게 살면서 바로 이번 생에 알아내고 싶지 않은 거예요. 그게는 이번 생에 수다원 데다가 나오면 천심을 쌓다가 이런 식으로 가고 싶은 마음 때문에 그런 수다원도 있고, 이번 생에 내가 갈 때까지 가고 싶다 이런 수다원도 있고, 사람이 다 마음이 다르니까 그건 알 수가 없고. 그런데 이 과선전은 그렇게 오래 반복할 수 있어요. 내가 의 단계로 올라가지 못한 채 무조건 과선전으로 들어가게 돼 있는. 수행이 탄력이 생기면은 그 상가르베카 넘으면 과선전 들어가고, 상가르베카 넘으면 과선전 들어가고 이렇게 되는. 과선전 비슷한 건 없어. 과선전은 비슷한 건 아니고 자기가 착각하고 있는. 선전을 말하면 딱 두 가지. 사마타 선정이고 그 깨달음의 선정이죠. 그러니까 선전을 들어갔다는 것이 그 비슷한 건 없고 그냥 그 사마타 선전을 들어가고 있으면 사마타 선정이지. 위파사나 하고 있는데
그렇게 과선정 비슷한 거 이런 건 없어요. 그거는 자기가 착각하는 거예요. 과선정로 말하면 무조건 해탈을 구하죠. 조금 쉬었다 합시다. 사두, 사두, 사두.